کہ آپ کو بلایا تھا مناظرے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے؟ دیکھیں انجینئر صاحب نے خود تو نہیں بلایا، لیکن آپ مجھے اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مسلک سچ ہے، آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو آپ کو فلاں ڈیٹ کو آپ 1 مہینہ پہلے کہتے ہیں اور اس پہ ولاگس کرتے ہیں، پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں تو تیار ہوں کہ میں اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں. تو میں تو آپ کو دیکھوں گا کہ آپ ایک ملک میں یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ کا مسلک سچ ہے تو آپ جائیں گے، آپ کا دین سچ، آپ کا عقیدہ سچ ہے تو آپ جائیں گے. تو میں تو جاؤں گا. ویسے انہوں نے بلایا نہیں اس تھا، حوالے سے بلایا نہیں تھا. نہیں، انہوں نے تو چیلنج میرے نام کا کیا ہوگا جی چیلنج قریشی آ جائے میرے نام کے چیلنج 2 جگہ. اچھا، آپ کی جماعت نے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا؟ جی بالکل. مجھے ہماری جماعت کے جو مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بڑے ہستی ہیں جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی سرپرست اعلیٰ ہیں، جو اپنے تنظیمی عہدے میں منیب الرحمان صاحب کے بھی ہیڈ ہیں. میں ان سے تقی عثمانی صاحب؟ نہیں، مولانا پیر سید حسین الدین شاہ. اچھا، حسین الدین صاحب، ہمارے پاس کلپ موجود ہے. اچھا، باقاعدہ طور پر ان سے، کیونکہ اس کا یہ تھا کہ جی یہ کسی بڑے سے لکھوا کر ویڈیو بنا کر، تو ہم ویڈیو بنا کر لے کر گئے. آپ کے جب حسن اللہ یاری صاحب تھے جنہوں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا، تو آپ نے کہا تھا میں اس سے کیا مناظرہ کروں، اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا، ہمارے کیمرے بھی چھین لیے، حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اپنی حالت یہ ہے ان لوگوں کی، انہوں نے مفتی منیب سے کیا ویڈیو بنوانی ہے؟ کیوں؟ میجورٹی پورشن تو ڈاکٹر اشرف جلالی اور الیاس قادری پارٹی کے ساتھ ہے. مفتی منیب صاحب کیسے رسک لے سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول بندے کو لانچ کر دیں؟ اگر انہوں نے کبھی کچھ کرنا بھی ہوا نا میرا اتنا اکسانے پر، تو وہ اس کو کبھی بھی نامینیٹ نہیں کریں گے اس بندے کو. ان کی حالت یہ ہے کہ جیلم کی کسی بھی نمائندہ بریلویوں کی مسجد میں اس شخص کو کوئی تقریر بھی نہ کرنے دے. یہی وجہ یہ پریس کلب گیا ہے. ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مشہوری کے لیے گیا، نہیں، مشہوری کے لیے وہاں نہیں گیا. اس کو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیتے، اس کو زندگی کا رافضی کہتے ہیں. سارے بریلوی علماء کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، یہ تو رافضی ہے. سارے بڑے بڑے علماء ان کے. تو اگر یہ کچھ کرنے میں کامیاب ہی ہوتے نا تب بھی اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا. تو جو کہہ رہے ہیں یہ سیمی فائنل ہے، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہی مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب ایک اینکر نے پوچھا کہ حضرت وہ ایک غالی رافضی ہے حسن اللہ یاری، وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے، تو پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے ہیں، شیعہ علماء کا تو اعلان برات ہے، وہ کوئی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. اچھا جی، اب میرے والے قوانین مجھے کہتے ہیں اس نے اپنے قانون خود بنائے ہوئے ہیں. بھائی آپ سے تو بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہے. اس کی ویورشپ جو ہے نا سینکڑوں میں ہے. یہ ابھی کوئی ڈرامہ بازی کی وجہ سے ہزاروں میں گئی ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں، 1000 پہ بھی ویڈیوز کی کوئی پہنچتی تھی. اور جس کو یہ رافضی کہہ کے کہہ رہے میں بات نہیں کروں گا کہ وہ شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے، اس کی ویورشپ تو تمہارے سے بہت زیادہ ہے. اور اب تمہیں یہ یاد آ گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارے بڑے زندگی کو رافضی سمجھتے ہیں، تو تم کہاں سے نمائندہ شخصیت ہو؟ دیکھا لاجیکلی کس طریقے سے قابو میں آتے ہیں، اینٹی وینم حقی الزامی جواب کے طور پر. اس لیے میں ہر چیز کی انجینئرنگ کرتا ہوں، عام بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ جھوٹ ان کی طرف سے بھی پھیلایا گیا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی میں نے تو اپنے سخت مخالفین کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ مجھے نان بریلوی دکھائیں ڈومیننٹ جو احمد بریلوی صاحب کو اعلیٰ حضرت کہتا ہو. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتا ہوں میں، رسپیکٹیبل لفظ ہے نبی الاسلام کے لیے. وما صاحبکم بمجنون، یہ اتنا رسپیکٹیبل ورڈ ہے. یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کافر کہتا ہے، بس ایویں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے. ہاں میں عبارات کو کفریہ کہتا ہوں، یا پھر کہتا ہوں کہ جو ان عبارتوں کو صحیح مانیں گے ان کے اوپر کفر لوٹے گا. رہا بزرگوں کا معاملہ تو مر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی ہو، یا انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اس کفر سے توبہ کر لی ہو. ہاں ہمارے سامنے کوئی کرے گا اس پہ ہم فتویٰ لگائیں گے. اور یہ سیم بات مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں کہی ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کی کفریات ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ بزرگ تو مر چکے ہیں. اگر یہ بزرگ زندہ ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ کیا تم نے یہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے، اور اگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ ہم بھی انہیں کافر کہتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ نے تو ہمارا مقدمہ مان لیا. اب یہ بھاگنے کا راستہ، اور جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا جی یہ کب پتا چلا آپ کو کتابیں بدلی ہیں؟ کل تک تو تم لوگ مناظرے کر رہے تھے.
और वो छोटू बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दफा के ऊपर। आज छोटू कहता है किताबें बदल गई हैं। ये कौन सा मुजद्दिद आया जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी किताबें बदल गई हैं? और दूसरी बात, ये किताबें प्रिंट कौन कर रहा है? आज भी प्रिंट हो रही हैं। और तीसरी बात, तुम लोग आके कैपिटल सिटी में धरने देते हो, लाहौर से निकल के, लाहौर से ये चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट हो रही हैं, उन मकतबों के बाहर क्यों नहीं जाके धरना दे के तो इन किताबों की प्रिंटिंग बंद करवाते? इसलिए कि उनसे चंदे लेके खा रहे हैं। अगर तुम मुखलिस होते ना तो खत्म नबूवत पे काम करते, एंटी कादियानी ना सिर्फ करते। खत्म नबूवत पे काम यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत कहेंगे और चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को भी हम गलत कहेंगे। हाँ, ये नहीं है कि साड़ा कुत्ता कुत्ता दे तो कुत्ता टोमी। हाँ, ऐसा नहीं होगा जी। किताबें बदल गई हैं। अच्छा, कौन सा मुजद्दिद है जिसने बताया किताबें बदल गई हैं? तुम लोग तो मुनाजरे कर रहे थे और वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, कोई गन पॉइंट पे मुनाजरे नहीं हुए, तो सिर्फ भागने का रास्ता है। इनको पता है कि काम डल गया हमारे साथ। हमने जो हथियार रखा हुआ था अपने मुखालफीन के लिए वो हमारे ऊपर ही चल गया। एक छोटी सी पुड़िया हुसामुल हरमैन लिख के 1905 में बरेलवियों ने सारे फिरकों के ऊपर हुकूमत की है और हम उसी आला हजरत के नामुकम्मल मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने मुखालफीन को गुस्ताख डिक्लेयर किया था, हमने उनके बुजुर्गों की भी गुस्ताखियां दिखा दी। बाकी बुजुर्गों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। हमें नहीं पता कि वो तौबा करके मरे हैं, नहीं करके मरे, उन्होंने लिखा था, नहीं लिखा था। प्रिंट तुम कह रहे हो, तुम्हारी जिंदगी है कि उन्होंने लिखा है। द लो सम ऑफ एरोट। अच्छा, इनका ये झूठ भी पकड़ा गया कि किताबें बदल चुकी हैं कि मैंने अहमद बरेलवी साहब और पीर मेर अली शाह साहब दोनों से चिश्ती रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया। और आज मैं वो दोबारा से उसको हाईलाइट भी कर दूंगा। ये वो लोग हैं जिनके कलम की स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई। अहमद बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए हैं, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। और पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, उनको तो अभी 100 साल भी नहीं हुए। तो ये भी बिल्कुल एक धोखा देने के लिए आपको ये बात बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी देखिए, हमारे बुजुर्गों ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, उनकी इतनी खिदमात हैं, और इंजीनियर साहब उनके बारे में ये बात करते हैं। पहली तो बात है, ये है ही झूठ है। मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी, आज चल रहा है 1445 हिजरी, ऑलमोस्ट समझ लें 800 साल उनको हो चुके हैं। उस जमाने में अगर 90 लाख बंदों ने कलमा पढ़ा होता ना तो हिंदू हमसे तादाद में ज्यादा ना होते। आज भी हिंदू ऑलमोस्ट 1 अरब है और हम उनका चौथा हिस्सा है मुश्किल से, या तीसरा हिस्सा। तो ये भी बात एक झूठ ही था। बाकी किसी शख्स का कलमा पढ़ाना अगर उसकी बुजुर्गी को जस्टिफाई करता है तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में वीडियोस के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान किया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक क्यों नहीं सुल्तानुल हिंद? ओहदे कीदे नहीं सही, तो बाबे भी कीदे सही नहीं रहे। हाँ, नहीं जी, वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। तो ये है तो इसके कीदे ठीक नहीं है, लेकिन इसने कलमा पढ़ा है। भाई, आपके बुजुर्गों के बारे में भी हमारा यही ख्याल है। इंजीनियर साहब बुजुर्गों का अदब नहीं करते, आप दूसरों के बुजुर्गों का अदब करते हैं? नहीं। तो भाई हम आपके साथ हैं, फिर वही वाली डॉक्ट्रिन हमारी है। 99 कत्ल तो आपने भी किए हुए। अपने बुजुर्गों का एहतराम, अपने बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह, दूसरों को लानतुल्लाह अलैह। या कोई थोड़ी एहतियात करता है तो मरहूम तारिक जमील साहब कितने नरम आदमी हैं, उसके बावजूद वो अहमद बरेलवी को रहमतुल्लाह अलैह कभी नहीं कह सके। हाँ, क्या कहते हैं जी? मौलाना अहमद रजा मरहूम, क्योंकि उन्हें पता है मेरे अपने बंदे नहीं मुन छड़ना। हालांकि मरहूम का मतलब ही रहमतुल्लाह अलैह हो जाता है इनडायरेक्टली, लेकिन इतनी एहतियात करते हैं ये लोग। तो ये अगर कलमा पढ़ाना कोई दलील है किसी की बुजुर्गी की, तो इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को बुजुर्ग मान लिया होता। उसके बारे में तो उसको पता नहीं क्या क्या गंदे अल्फाज के साथ बुलाते हैं। ये वो एक बाजारी किस्म का मौलवी, तो वो कहता है ये जाकिर नाइक नहीं है, जकर नालायक है, नाऊज़ बिल्लाह। यानी जकर जो है वो मर्द की शर्मगाह को कहते हैं अरबी जुबान में। ये इस तरह नाम जाकिर कहते हैं अल्लाह का जिक्र करने वाला, ये नाम तक बिगाड़ते हैं। और नाइक उनकी कास्ट है, उसको नालायक साथ बोलते हैं। ये इन लोगों का अपना हौसला है। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारे बुजुर्ग कलमा पढ़ाएं और वो बुजुर्ग हो जाएं, और जब डॉक्टर जाकिर नाइक कलमा पढ़ाएं तो कहते हैं फासिक से भी दीन का काम लिया जा सकता है, इससे कोई बुजुर्ग नहीं होता। तो भाई अपने बुजुर्गों के बारे में भी यही नजरिया रखो। कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हक बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ये कि कोई पुराना हो जाए तो उसको आपने बड़ा मान लेना है। बड़ा वो होगा जिसकी निस्बत उस शख्स के साथ होगी जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और फिर हमारे बाबा जी खादिम रज़वी साहब, अल्लाह ताला उनको नेक कामों का अजर दे, उनकी बुराइयों से दरगुजर फरमाए। वो आपको पता है एक बड़ा जुमला गले फाड़ फाड़ के बोला करते थे कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत मर जाए अगर नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत, तो मैंने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो बाबा जी, पहले वो बाबे मर जाएं, गौस कुतुब अब्दाल जिनकी ड्यूटी है, क्या उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ?
ओए गद्दारों किधर हो, यूट्यूब से वीडियोस डिलीट कराओ, तुम्हारा पोल खुल चुका है, तुम्हारे पल्ले कोई शय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता सवाए अल्लाह के। अगर ये करने वाले हैं तो निगाह मार के वीडियोस डिलीट कराए ना। इन्होंने नहीं अपने नबी का कलमा पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा था बाबा जी उम्मत को ना मारे हैं, उम्मत के पल्ले तो कोई शय नहीं है। बाबे निगाहें मारते थे, बाबे किथे मर गए, रिटायर हो गए ना इंजीनियर साहब ने आने तो बाद। करो ना ड्यूटियां पूरियां। इन बाबों के ऊपर 295C लगनी चाहिए जो अपने नबी के खिलाफ गुस्ताखाना खा के डिलीट नहीं करवा सक रहे। अच्छा, अब जब ये बातें करते हैं तो ये हो जाते हैं ठुस, जी अल्लाह भी तो नहीं करा रहा ना। हाय हाय हाय, भाई अल्लाह ने ये नहीं कहा हुआ कि मैंने ये ड्यूटी खुद संभालनी है, अल्लाह ने उम्मत के हवाले की हुई ये चीजें। अल्लाह ने तो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को भी मजलूमाना शहीद होते हुए देखा है। दुनिया को अल्लाह ने बकदर एफर्ट छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने यजीद प्लीत के दौर के अंदर खाना काबा शरीफ की तौहीन होते देखा है, मस्जिद नबी शरीफ की तौहीन होते हुए देखा है, लेकिन दुनिया बकदर एफर्ट है, आखिरत में अल्लाह ताला पकड़ेगा। तुम्हारा दावा है कि बुजुर्गों की ड्यूटियां हैं और ड्यूटी ये पूरी करते हैं कि उस शहर के अंदर सबसे बेहतरीन चर्स, हेरोइन और नशावर चीजें उन मज़ारात पे मिलती हैं आपको, ये ड्यूटी पूरी हो रही होती है। और वहां कोई बरेलवी मौलवी मुआव लेके नहीं पहुंचता कि यार ये बुजुर्गों को बदनाम ना करो, ये सब कुछ सफाई करो यहां से। ये इनका दोहरा मयार है। इस तरह की हरकतें करके फिर ये एक्सपोज हो जाते हैं ना। वहां भी जाओ ना, रुकवाओ ना सारा कुछ, बस बातें इनकी सुने। आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 10 जी, इंजीनियर साहब ने ना अपना फिरका लदा से बना लिया, ये हमें इख्तलाफ है और कोई शानी ना एक चीज भी चुका दी। जो चोरी इनके बुजुर्गों ने खुद की हुई है ना, ये वही चोरी का इल्जाम ना अगलों पे भी लगाते हैं। भाई अगर मैंने कोई फिरका लॉन्च किया है तो हमारे फिरके की कोई मस्जिद दिखा दो, एक मस्जिद, कोई मदरसा, कोई चंदा बुक। तुम तो कहते हो हमारे बाबे पालते हैं, हालांकि बाबों के मज़ारात पे जो चंदे चढ़ते हैं ना उससे वहां मुजावर खाते हैं, और यहां वो बाबा है जो अपनी जेब से खिलाता है। हूं दसो बड़ा बाबा केड़ा है जी। इन्होंने जी फिरका लॉन्च कर दिया। भाई ना कोई चंदा बुक, चंदे तुम्हें थे, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, अपनी कोई मस्जिद लादा से नहीं बनाई, अपना कोई मदरसा नहीं लॉन्च किया, वही गंदगी जो तुम्हारे बुजुर्गों में थी उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हो कि तुम्हारी धुन कटी हुई है तो बाकियों की भी धुन काट दे ताकि तुम लोग नुमाया ना हो। गद्दारी तो तुम लोगों ने की है, इज्जतें अवेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदा बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर सवार की और फेंकी जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ। गद्दार हो तुम लोग अपने नबी के। देखो फिर अल्लाह ने कैसा बदला लिया है, कितनी बड़ी बला तो छड़ देती है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं, ले जाओ बाबे दब दो अपने नामों के कलमे पढ़वाने वाले। वो तो मैं साबित करांगा, पीर मेरली शाह साहब तुम ही और अहमद बरेलवी साहब तुम ही, हाँ, जिनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। पुरानों को तो छड़ा लोगे कि उनकी किताबें बदल गई, इनकी किताबें तो छप रही हैं अभी तक, क्या करोगे? तो ये इस तरह के इल्जामात सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि ताकि इनकी जो गंदगी है वो उसके पीछे छुप जाए। और हालत यह है कि फिरके इन्होंने लॉन्च किए 1866 से पहले दुनिया में कोई मुसलमान देवबंदी नहीं था। यह मदरसा बना देवबंद के एक शहर में, इंडिया यूपी में, उसके नाम के ऊपर एक फिरका बन गया। 1904 से पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं अपने आप को कहता था। मंजरुल इस्लाम बरेली एक मदरसा अहमद बरेलवी साहब ने बनाया 1904 में। 1905 में हुसामुल अरमैन लिख दी और देवबंदियों का उन्होंने कलाकमा कर दिया अपने जोम में। फिरके तो उन्होंने लॉन्च किए हैं और फिरकों की सबसे बड़ी निशानी होती है एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हम तो तुम सबको मुसलमान समझते हैं, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, तुम्हें चंदे देते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। सवाए दो फिरकों के, एक शिया का फिरका नुसैरिया जो अली अल्लाह कहता है, उनको हम काफिर समझते हैं। दूसरा सुन्नियों में से निकला हुआ हनफी कादियानी फिरका। हाँ, कोई रफल ईदैन शुरू करते ये कहते हैं कि ये कादियानी हो जाएगा। और कादियानी तो हनफी जे, कादियानी रफल ईदैन नहीं जे करते। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। हाँ, यानी कि चिश्ती रसूल, थानवी रसूल, कादियानी रसूल, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो गालियां जो तुम्हें पड़ती थी वो हमें देते हो। तो काफिर तो तुमने एक दूसरे को कहा है। अहमद बरेलवी साहब ने हुसामुल अरमैन के अंदर कैटेगोरिकल मेंशन किया है अशरफ अली थानवी साहब और मजीद 3 उलमा को, और 5वें नंबर पे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को, सबको कहा कि ये काफिर है, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है और इजमा है इसके ऊपर। देवबंदियों ने इसके जवाब में फिर लिखी अल मुहन्नत अल मुफन्नत, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के ऊपर। उन्होंने लिखी थी हुसामुल अरमैन, हरमैन की तलवार। इसमें उन्होंने कहा अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो उलमा देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हमलावर हुआ है, जिस तरह के शयातीन हमलावर होते थे पैगंबरों के ऊपर। देखो 14वीं सदी दे मौलवी रज़ियल्लाहु अन्हु
پھر اعلیٰ حضرت نے تو کیا پھر سینہ اور کلیجہ ہمارا ٹھنڈا کیا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. ہاں ان سے احکام شریعت میں سوال ہوا کہ یہ جو وہابی ہیں اہل حدیث دیوبندی اور رافضی شیعہ اور قادیانی اور نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان اور یہودی اور نصرانی ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ خواہ کوئی دیوبندی ہو اہل حدیث ہو وہابی ہو شیعہ ہو قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے. ویسے انہوں نے غلط لکھا ہے، اسلام نہیں چھوڑا، بریلوی چھوڑی ہوئی ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں یہود و نصارہ سے فنڈنگ ہوتی ہے انجینئر کو. اوے یہود و نصارہ کو تو تم باقی فرقوں سے بہتر سمجھتے ہو، فنڈنگ منو دی ہے جھوٹے ہو. اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت، وہ مفتی صاحب کہتے ہیں ملفوظات تو کوئی بھی جمع کر دے. نہ سرکار، ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کی ہیں. مصطفیٰ رضا خان نوری نے 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اور نہ صرف انہوں نے جمع کی ہے بلکہ شروع کے حصے احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہوئے ہیں، پروف ریڈنگ کر کے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ربائی لکھی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور بیٹے نے کیا کام کیا تھا پتہ کیا لکھا ہے؟ سوال ان سے ہوا ہے کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث جماعت کروا رہے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. لو سامو. پھر پوچھا گیا کہ اچھا ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پتہ جواب کیا دیا؟ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ کافر کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کافر کب کہا ایک دوسرے کو؟ یہ کافر اس میں موجود ہے. جیسے گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا، اس طرح نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ کفار کی مسجد ہے. یہ اعلیٰ حضرت سے تھوڑی غلطی ہوگی. کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے، کفار کی مسجد نہیں ہوتی. مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت سے یہ تھوڑا اختلاف ہے، تھوڑی اپنی اصلاح فرما لیں. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا. یہ بلنڈر ہو گیا. اعلیٰ حضرت ظاہر ہے وہ اپنے جوش میں تھے، ان کو سمجھ نہیں لگی. اچھا یہ ساری چلاکیاں ہم نے سیکھی ہی نہیں، صحیح ہوئی ہیں. ہاں یہ ساری ٹرمز تو کفار کی مسجد نہیں ہوتی، عبادت گاہ ہوتی ہے. ہاں وہ کلیسا ہو، گرجا ہو، مندر ہو، گردوارہ ہو، اسے مسجد نہیں بولا جاتا. تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کفار کی مسجد جو ہے وہ گھر کی مانند ہے، نہیں، کفار کی عبادت گاہ. اور کفار کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کو، اور قادیانیوں کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر جدی نماز ہی نہیں، جماعت ہی نہیں، اذان اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. البتہ جہاں اللہ کا نام آ جائے، اس کے رسول کا نام آ جائے تو آپ نے احترام عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے. اذان کا جواب نہیں دینا. بالکل یہ سب کچھ ان کا برباد ہے. یہ جناب ٹوٹل ان کی اوقات ہے اور باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ کتنا خطرناک کھیل مفتی کھیل رہا تھا. مرزا جونیئر مجھے بول رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک کھیل ہے؟ لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا، میرے جتنا حوصلہ کسی کے اندر نہیں اللہ کے فضل سے. میرے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات پہ بات کرے اور احترام سے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہو. اور تسی تے کہندے ہو سوراں دے سور. ہاں دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا کہ ان کی اذان کا احترام نہیں، یہ تے سوراں دے سور نے. ہاں مرزا جونیئر. اس سے ان کا مقصد پتہ کیا ہے؟ عوام کو یہ بتانا کہ یہ کوئی غلامت قادیانی دجال کے بعد اب یہ دجال آ گیا تو کوئی غازی علم الدین پیدا ہو جائے، کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے. یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو 5 دفعہ تو یہ مرڈر ٹائم میرے اوپر کروا چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہ سرکار میں نہیں کو بابا چڑھنا. بالکل جتنا منو چھیڑو گے میں تھوڑا زخم چھلاں گا. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ہاں جی صادق رسول اللہ، ہاں جی معاویہ رسول اللہ. پتہ نہیں کتنے کلمے تو پہلے 6 سمجھے ہو تو 10 ہو گئے جو. میں نہیں کو بابا چڑھنا. سیدھا میں تھوڑے ہیڈلرز نو پکڑاں گا جنہاں دی روحانی اولاد ہو تسی. چلے شیطانی اولاد نہیں ہم کہتے. مرزا جونیئر چشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا؟ تم لوگ ہو غلام قادیانی دجال کی شیطانی اولادیں.